जी अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, तुसी देख रहे हो नूरा कुश्ती। मैं तुहाडा मेज़बान ख्वाजा आफ्ताब हसन, मेरे नाल ने शौकत शरीफ साहब। शौकत साहब, तुहानूं याद होएगा कि असीं पिछे दो प्रोग्राम पहले एक वीडियो शेयर की थी अपने नाज़रीन दे नाल, और जिहदे विच एक मजदूर बच्चा हथ रेडी के उत्ते बिस्कुट अपना कारोबार बिल्कुल, और बड़ी ओहदी साडे व्यूअर्स ने बड़ा पसंद किया कि चलो असीं माशरे दे ऐसे रुख ते भी रोशनी पा रहे हैं कि जिहदी हौसला अफजाई की जरूरत है। लेकिन अज असीं जिहड़ी वीडियो शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल पलट है, वो बिल्कुल ही है जे ओहदी वजह हैगी है कि ओहदे विच ऐसे कारीगर लोग ने, मैं समझना कारीगर ही ने, कि जिहड़े अपने आप नूं मुहताज और मजूर जाहिर करके लोगों दी हमदर्दियां हासिल करते हैं। और जिहड़ा भीख मंगन दा असीं अगे भी एक बारी प्रोग्राम च गल कीती सी कि बाकायदा हुण पेशा बन चुकिया, और उस पेशे दे विच नवीं जिद्दतां और नवीं वैरायटियां आ रही ने। वो असीं नाज़रीन नूं दिखा देंगे अपने यानी कि ना प्रोग्राम दे विच ही। ते ख्वाजा साहब ये हैगे ने गरीब लोग, ये ना सिक्खे सिखाए ने इन्हां ने ना, बस कोई बच्चा हुंदा ना उन्हें वड्डे कोलों सिखना हुंदा, तो जो वड्डा हुंदा ना तो उन्हें अपने वड्डियां को सिखना हुंदा। यानी कि ना मेरी मिसाल उतले लैवल तक है, बैरोक्रेट्स, अपोजिशन लीडर, हाँ जी हुकूमत इन्हों को सीखती है अवाम ना, ठीक, क्योंकि अवाम को तो इन्ना कोई इख्तियारात है नहीं कि इन्हों ठीक कर सकन, ये अवाम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो एक बैरोक्रेट्स के तुम जाओगे अपना कोई मसला लैके, वो ना एक टाइम से तुहानूं सारा कुछ दस सकता कि ऐ होवे जी तुहाडा हो जाएगा, वो तुहानूं वारी वारी करके दसदा है, हफ्ते हफ्ते बाद बुलांदा है। जो 2 हफ्ते 6 महीने हो जाते हैं बंदा रोन हक्का हो जाता, फिर वो कहता सर ਇਹਦਾ कोई होर कोई चक्कर चला दिओ, कोई खर्चा खुर्चा लै लो, तुहाडी मेहरबानी तो इनू कर दिओ, मैं तो इन्ना कुछ नहीं कर सकता। वो तो फिर मुस्करा के बड़ी ढिठाई ना मुस्करा के ना बगैरता वाली मुस्कुराहट दे नाल कहंदा यार ये तू गल पहले ही समझ जांदा, तू भी अपना वक्त ज़ाया कीता, मेरा भी चल ठीक है, तू इन्ने पैसे दे दे मैं कर दिंदा। एक्चुअल नहीं वो भी मजदूर ने, विजन तो अन्ने ने, विजन तो उन्होंने हथ नहीं है, उन्होंने हथ पैर नहीं है, वो भी मंगते हैं, ये जरा ओपन होकर मंगते हैं, बस इन्ना को फर्क है। शौकत साहब तुसीं वो वीडियो वेखी जिहदा असीं जिक्र कर रहे हैं? जी मैं देखी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ यार? एक साढ़े आज़ाद है ना, साढ़े आज़ाद जिहड़े ना साडी सोच दे मरहून मिन्नत ने। अच्छा, जो असीं सोचते हैं ना ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੁਕਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮਦਾ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? वैसे तो मतलब मेरे बचपन की तुहानूं याद है? मैं नहीं, वो एक ज़माना पिछे 40-50 साल पिछे चले जाइए तो एक करैक्टर फिरदा हुंदा सी गलियां च, उन्हें इंज छुरी भरोई हुंदी सी, लगदा इंज सी। हाँ जी। और ओनू लोकी रंगबाज मूमन कहंदे सन, और एक कोई डर जांदा सी, कोई घबरा जांदा सी कि इहदा खून छुरी इधरों आर पार और इंज ही लगा फिरदा। ਉਹਨੇ अपने हुनर दे नाल छुरी नूं इंज कीता होया सी, ते मकसद ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੇ 5-5 ਰੁਪਏ, 2 ਰੁਪਏ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੀ ਰੰਗਬਾਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਹਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੱਦ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਕਾ ਲੱਥਾ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ और मुछा ला। खासा मैं यही गल करना चाह रहा है, ये है ने सड़कों के उत्ते मंगण वाले, गर्मी शिद्दत की गर्मी के मंगण वाले, जिहड़े AC दे विच बैठ के, AC के कमरे च बैठ के वारदात पाते हैं ऐस दे नाल। ठीक है ना, उन्हां दा ज़हन मफलूज है, जिहड़ा काम करता है, सारे काम करता, अपने मुफाद का सारे काम करता है। ये बेचारे सड़कों पर खड़े होकर मंगण डे ने, वो AC च बैठ के मंगण डे ने। ठीक है ना शौकत साहब, मेरा यह ख्याल है कि वो यकीनन तुहाडा उहदे नाल इतफाक होना नहीं, क्योंकि साडे हुण तक तो पिछले
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਏ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੁਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੋਚ ਹੀ ਮਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ, 30 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਉਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ AC ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਗਰੀਬ, ਅਸਲ ਮਫਲੂਜ, ਅਸਲ ਅਪਾਹਜ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਸੋਟੀ ਫੜ ਦੋ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਨਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਖਵਾਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆਂਦੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦਗਨ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਪਣਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਵੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਸੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਕੌਮੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਮੀ ਅਪਾਹਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ PTI ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫੜ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਫੜ ਲਓ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਪਏ? ਨਾ 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 ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪਲਟਾ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡੱਕਿਆ? ਨਾ 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 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮਫਲੂਜ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਾਰਦਾਤੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਫੜੋ, ਉਦੋਂ ਫੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ
ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਗਾੜਤਾ ਯਾਰ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਤਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो, लाइक करो, शेयर करो और सानू इजाज़त दो। अगले प्रोग्राम तक अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।